थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल सारिਆਂ ਦਾ मसीह यीशु की पवित्र हजूरी स्वागत करते हैं। सारिਆਂ ਦੇ वास्ते पिता परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ पुकारते हैं। जिस पिता परमेश्वर ने एक दिन होर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होने च उठा के सानू नाम लैके पुकारा और अपनी हजूरी च बिठाया। इस टाइम ते आप ही उफड़ के लैके आए हैं, किरपा आप ही कीती है, क्योंकि परमेश्वर की मदद तो बिना उन्हां दी किरपा तो बिना कोई उन्हां दी हजूरी विच पहुंच नहीं सकता। ते परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। ये किरपा साडे सारिਆਂ दे उत्ते हो गए, क्योंकि वचन च लिखिया परमेश्वर कहते हैं मेरी मर्जी है, मैं जिदे ते किरपा करनी चाहवां उहदे ते करांगा, जिदे ते दया करनी चाहवां उहदे ते करांगा। ते परमेश्वर दी अज किरपा साडे ते होई है। इस किरपा नूं असीं अजाई नहीं जान दिंदे, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। उस लिए असीं अपनी स्तुति और आराधना दी जो भेंट लैके आए परमेश्वर करे कि असीं निष्कपट मन दे नाल चढ़ा सकीए, कबूल होए परमेश्वर दे हजूर च। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे मेरे पिता परमेश्वर, तुहाडी हजूरी च आया खुदावंद, तुसी अत महान परमेश्वर हो, अत उच्चे परमेश्वर हो खुदावंद। हे पिता परमेश्वर, तुहाडे वर्गा कोई परमेश्वर नहीं है जिसने साडे पापां नूं अपने दया करके पूरब तो पश्चिम जितनी दूर है इन्नी दूर सुट्टे और तुसी याद नहीं करते खुदावंद। क्योंकि जे प्रभु तुसी साडे पापां दा किसे दा भी लेखा लैण लगो, साडे चों कोई नहीं है जिहड़ा तुहाडे सामने खड़े हो सकदा है। पर तुहाडे वचन च लिखिया खुदावंद, तुसी अपने बच्चियां नूं अपनी याजक, अपनी निज प्रजा बनाया खुदावंद, अपना निज भाग बनाया खुदावंद। अपनी दया नूं याद करके, अपने प्यार नूं याद करके, अपनी कुर्बानी दे के उस बेटे दी, प्रभु यीशु मसीह जी दी पवित्र कुर्बानी, पवित्र लहू वाल देखदे हो, साडे गुनाह नूं माफ कर दिओ, क्योंकि तुसी धर्मी हो, न्यायी परमेश्वर हो, करुणा निधान परमेश्वर हो खुदावंद। तुसी तारीफ दे योग्य परमेश्वर हो, तुसी महिमा आदर दे योग्य परमेश्वर हो खुदावंद। तुहाडे चरनां च अपने दिलां नूं झुकाने आ और तुहाडा नाम जो मुबारक दे योग्य, जो बुजुर्ग नाम है खुदावंद, इस बुजुर्ग नाम दी असी मुबारक कहने आ, धन धन कहने आ खुदावंद। और मंगदे आ हे मेरे पिता परमेश्वर, तुसी सानू अपना निज भाग बनाया। अज हे पिता परमेश्वर, असी मंगदे आ खुदावंद कि जिहड़ियां तुहाडीआं चेतावनियां हैगियां, जिहड़ी तुहाडी व्यवस्था हैगी है, उस नूं मनना साडा निज भाग बना दे मेरे प्रभु। क्योंकि वचन नूं विश्वास करना और वचन नूं मनन दे नाल ही हे प्रभु उही तेरी अनॉइंटिंग है खुदावंद, जो साडे बंधन तोड़दी है और सानू वो बंधनां तो आज़ाद करके दूसरियां दे लई आशीषित बनांदी है खुदावंद। फजल बख्श मेरे खुदावंद, फजल बख्श खुदावंद। तुसी ही सिर्फ कर सकदे हो मेरे प्रभु। साडी मदद करो कि हमेशा साडियां निगाहां तुहाडी व्यवस्था ते लगियां रहन। अपनी व्यवस्था दे नाल प्यार करना सिखाओ, क्योंकि दाऊद नबी ने लिखिया है कि जिहड़ा व्यवस्था दे नाल प्यार करदा है उसनूं ना तो कोई ठोकर लगदी है और उसके मन च शांति हुंदी है खुदावंद। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस ओ गॉड। अपने आप नूं तुहानूं सबमिट करदे आ, साडे दिलां नूं खोलो और अपने वचनां नूं साडे दिलां दी पट्टियां ते लिखो खुदावंद, ताकि असीं तुहाडे विरुद्ध कदी कोई पाप ना करिए। जिस इच्छा दे नाल तुहाडे बच्चे इस टाइम ते इकट्ठे होए आ, तुहाडीआं नज़रां सारियां दे उत्ते हैगियां खुदावंद। साडी मदद करो, सहायता करो इस टाइम ते। तुहाडी ओ इच्छा कि रूह और सच्चाई नाल असीं आराधना कर सकीए, उसनूं पूरा कर सकीए। और तुहाडी ये इच्छा कि हर हालात विच मसीह यीशु च पिता परमेश्वर का धन्नवाद करते रहिए। मदद करना पवित्र आत्मा जी कि अपने इस पिता की इस इच्छा नूं पूरा कर सकीए, ताकि जो वचन है कि डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही शैल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, ताकि असी परमेश्वर दे वचनां नूं मनन च रुचि लईए, ताकि जिस इच्छा दे नाल असी आए हैं वो सारियां इच्छा मसीह यीशु दे नाम नाल पूरियां होण। थैंक यू फादर, तुहाडे नाम नूं वडियाने आ, तुहाडे नाम दी जय जयकार करदे आ।
प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन। कल मैं पढ़ रही थी अपने किन्ने महान परमेश्वर है। ਆਪਾਂ बड़ी वारी पढ़िया लेकिन फिर भी पढ़ के ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ बचन ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਜਾਇਰਾ, ਉਹੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਭ ਹਾਲਾਤ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। मैं बुक ऑफ गिनतियां दे 11वें चैप्टर तो पढ़ रही हाँ कि जदों मोजिस निकाल लिया सी, परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया कि तू इजराइलियां नूं कढना हैगा, ते उत्थे जदों मिस्र चों निकलिया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜਕੁੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜਕੁੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜਕੁੜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜਕੁੜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ 11 ਚੈਪਟਰ 13 ਚ ਲਿਖਿਆ। मोजिस उन्होंने सुन के कह रहे, कहना मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੀ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। ਮੋਜ਼ਿਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਝੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 16 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ने मूसा से कहा इजरायली पुरनियों में से 70 पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है, वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं। मिलाप वाले तंबू के पास ले जाकर वे तेरे साथ खड़े हो। परमेश्वर ने एक रास्ता दसिया उसनू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा। ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਜ਼ਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੁਕ ਗਿਆ। उस बाद लिखा, लोगों से कह कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में ही भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। अपने प्रोवाइडर कौन है? अपने प्रोवाइडर परमेश्वर यहोवा है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ घुटने टेकदे आ, ते परमेश्वर यहोवा जरूर गल करदे है और वो अपने प्रोवाइडर है, वो जरूर अपने बच्चों नूं सब जरूरतां नूं पूरियां करदे आ। अगे फिर 21 लिखिया, देखो मोजिस नूं असीं इंसान होके फिर परमेश्वर ते विश्वास नहीं करदे, अपनी बुद्धि बहुत छोटी है। उन्हें क्या कहंदा, फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं और तूने कहा है मैं इन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। उसनू एक डाउट होया। डाउट मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 23वें वर्ष ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है?
अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। परमेश्वर ने उन्होंने क्या, मोसे ने क्या कि मैं देंगा, तो इत्थे परमेश्वर ने क्या कि मेरा हाथ छोटा हो गया, हुण तू देखेगा कि मैं देंगा कि नहीं। उसने जो भी ਉਹਦੇ मन च विचार आया उन्हें अपने विचार परमेश्वर अगे प्रगट किए। पर परमेश्वर साडे सामर्थी परमेश्वर है। 31 वर्ष च लिखा, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। 2 हाथ मतलब ऊंचे तक, 1.5 फुट ऊंचाई तक, और इन्नी दूर तक फैल गए ਜਿਹੜੀ 1 दिन ਦੀ दूरी तक ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ परमेश्वर ने ताइयों क्या संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर, तेरी प्रार्थना सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसके बारे में तू नहीं जानता। ਅਸੀਂ नहीं जानते ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਮ 146 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ तो देखो परमेश्वर दी कितनी आशीष साडे कोल आंदी है कि आपां स्तुति क्यों करते हैं इस परमेश्वर दी। मैं अन्ने वड्डे परमेश्वर दी बेटी हां, इस करके मैं इन्हां दी स्तुति करदी हां क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे मसीह यीशु जिन्हां ने मेरे लिए जान दित्ती है, इस करके मैं उन्हां दी हमेशा स्तुति करदी हां उन्हां दी सहायता नाल। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहायता दे लई, साडी सहायता दे लई सानू पवित्र आत्मा जी दित्ते है। असीं अपने लैवल ते, अपने बल ते असीं स्तुति भी नहीं कर सकदे, धन्नवाद भी नहीं कर सकदे। हमेशा हर काम च पवित्र आत्मा जी दी मदद आपां जे लवांगे तां हर हालात विच स्तुति जरूर होएगी क्योंकि वचन च ये सब लिखा है। याह की मैं स्तुति करूंगी, याह की मैं स्तुति करूंगी, याह की मैं स्तुति करूंगी, याह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी, याह की मैं स्तुति करूंगी, याह की मैं स्तुति करूंगी। जब तक तू रखेगा तेरी स्तुति मैं गाऊंगी, जब तक तू रखेगा तेरी स्तुति मैं गाऊंगी। हे पिता परमेश्वर, मेरे सांस तेरे हथ विच है क्योंकि वचन च लिखा हैगा। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਇਸ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਤੁਤੀ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕੀਏ। जब तक तू रखेगा तेरी स्तुति मैं गाऊंगी, जब तक तू रखेगा तेरी स्तुति मैं गाऊंगी। भजन मैं गाऊंगी तेरी सना मैं गाऊंगी, भजन मैं गाऊंगी तेरी सना मैं गाऊंगी। तेरा भजन मैं गाऊंगी, सना मैं गाऊंगी, तेरा भजन मैं गाऊंगी, सना मैं गाऊंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी,
यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। क्यों करांगे आगे देखो, प्रधानों में उद्धार की शक्ति नहीं है, प्रधानों में उद्धार की शक्ति नहीं है, आदमी में उद्धार की शक्ति नहीं है, आदमी में उद्धार की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? प्राण उसका निकलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, प्राण उसका निकलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी सब कल्पनाओं का नाश हो जाएगा। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है, याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा है, परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा है। आकाश पृथ्वी समुद्र का सबका तू करता है, आकाश पृथ्वी समुद्र का सबका तू करता है, अपना वचन तू यहोवा सदा पूरा करता है। हालेलुया। अपना वचन तू यहोवा सदा पूरा करता है। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। पिसे हुए का तू न्याय चुकाता है, पिसे हुए का तू न्याय चुकाता है, भूखों को देता रोटी बंदी को छुड़ाता है, भूखों को देता रोटी बंदी को छुड़ाता है, अंधों को आंखें देता झुकों को उठाता है, अंधों को आंखें देता झुकों को उठाता है, विधवा को तू संभाले दुष्टों को निभाता है, विधवा को तू संभाले दुष्टों को निभाता है, धर्मी से प्रेम तू रखता परदेशी को बचाता है। परमेश्वर ਦਾ ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਜਾਇਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨੀ ਵਾਂਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵਚਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਰਥ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, करुणा भी तेरी है। क्योंकि वचन च असी हुने पढ़िया हैगा, एग्जाम्पल चो भी इहदे च भी हैगा कि परमेश्वर अपने वचन नू जरूर पूरा कर दे। परमेश्वर ने कहा कि मेरा हाथ छोटा हो गया, हुण तुसी देखना मैं अपना वचन पूरा करदा कि नहीं करदा।
पिसे हुए, तू ही तो पिसे हुए का न्याय चुकाता है, तू ही तो पिसे हुए का न्याय चुकाता है। भूखों को देता रोटी, बंदी को छुड़ाता है, भूखों को देता रोटी, बंदी को छुड़ाता है। अंधों को आंखें देता, झुकों को उठाता है, अंधों को आंखें देता, झुकों को उठाता है। विधवा को तू संभाले, दुष्टों को निभाता है, विधवा को तू संभाले, दुष्टों को निभाता है। क्यों परमेश्वर काम करता है? धर्मी से प्रेम रखता, परदेशी को बचाता है, धर्मी से प्रेम रखता, परदेशी को बचाता है। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। हे सियोन यहोवा राज्य करता रहेगा, हे सियोन यहोवा राज्य करता रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यहोवा के डरवैयो तुम्हारा परमेश्वर, यहोवा के डरवैयो तुम्हारा परमेश्वर, राज्य वो करता और करता ही रहेगा। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। धन्य धन्य यहोवा मेरा धन्य परमेश्वर, धन्य धन्य यहोवा मेरा धन्य परमेश्वर, धन्य धन्य यहोवा मेरा धन्य परमेश्वर। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। तेरे ही नाम को मैं हर पल धन्य कहूंगी। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे अंधिਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੰਧ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, हे ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁल्हा ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁल्हा ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, अपने इस वचन नू सारियां दी जिंदगियां च पूरा कर खुदावंद। जिन्ने जने इस टाइम ते प्रभु तेरे चरना चाहे खुदावंद, उस तरह विश्वास दे नाल हे मेरे पिता परमेश्वर, जिवें हदरंगी नू प्रभु यीशु मसीह जी उसी जो जिहड़ी मंजी सी वो तेरे सामने रखी सी खुदावंद, तू उसनू
ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਾਦਰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉद्धार ਠਹਿਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਉद्धार, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਟੱਚ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਰ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਉੱਠ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਔਰ ਦਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਝੁਰੀ ਬੇਦਾਗ ਦੁਲਹਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਰੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੱਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਬੈਥਲਹਿਮ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੰਬਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 5 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਬਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਫਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि जिमें यूहन्ना 3:16 लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। ऐस करके परमेश्वर ने तो सारे वास्ते रस्ता खोलिया। वो कहते ने जेड़ा कोई भी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास लैके आएगा उनका की होएगा, उद्धार होएगा। उनदे ते फिर दंड की आग्ञा नहीं हैगी। परमेश्वर उन्होंने फिर अपनी पवित्र आत्मा देंदे ने जेड़ा कि आपां नूं रस्ता दिखांदी है, अपनी टीचर है, काउंसलर है, हेल्पर है, सब कुछ है ने साडे। ऐसी उस जिंदा परमेश्वर की रोज तुहाडे नाल गल्लां पता करदे हां। वो परमेश्वर जेड़ा तुहाडे ते मेरी चिंता करदा है, जिन्हों तुहाडे ते मेरे नाल लगाव हैगा, जिन्हें तुहानूं ते मैनूं की वादा कीता है कि मैं तुहानूं कदी ना छोड़ांगा ना कदी त्यागांगा। अज का जिहड़ा प्रचार का विषय हैगा वो हैगा राइज एंड शाइन। उठो ते लोगां वास्ते एक तुसी रोशनी बनो। पुराने टाइम की जिहड़ी कहावत, आम दुनियावी कहावत हैगी है, वो कहंदे ने अर्ली टू बैड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कि जिहड़ा बंदा जल्दी सोएगा जल्दी उठेगा वो की होएगा, तंदुरुस्त होएगा, पैसे वाला होएगा ते समझदार होएगा। यह तो हैगी है दुनिया की गल।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਸੇਇੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, I will rise up, I will rise like a day, I will rise up, I will rise unafraid in spite of the mountains, aches and pains. Why? Because God is faithful. God is glorious. God's presence is with me. God's provisions are with me. He is faithful. His coming in this world was to show me life, how to live a life. ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਗਾਂਗਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰਾਈ ਚ ਹੈਗੀ ਏ, ਵੈਲੀ ਚ ਹੈਗੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਚਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਬਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੇਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਗਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ? ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਚੰਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੌਮਾ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਘਟਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸਲੀਪ ਨੋਰ ਆਈ ਸਲੰਬਰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੁੱਕ ਨਿਗਲ ਲਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਈਨ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਂਗਲ ਲਾਈਨ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਜਲੇਗੀ, ਪਰ ਨਿਆਣਾ ਉਂਗਲ ਜਲਾ ਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ he is available to you but on his conditions, not on your condition, not on my condition। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਪਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ देखेंगे इज़ाया 59:21। यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी भी ना हटेंगे। परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन तेरे मुंह च पाए ने ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹਟਣ। ਫਿਰ 60 ਦਾ 1 ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। परमेश्वर दा आज जरा तेज ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ उदय होया। नेक्स्ट। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹੀਓ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਪਿਓ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਸਕ ਜਾਣ। ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਦਾ ਜੇ ਸਕੂਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर, पृथ्वी पर तो अंधियारा है कि ये पाप हैगा, गुनाह हैगा। अजकल जिन्ने रेप होंदे ने, जिन्ने मर्डर होंदे ने, जिन्ने एक्सीडेंट होंदे ने, जिन्नियां चोरियां डकैतियां होंदियां ने, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੱਕ 2 ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣ, 2 ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਉਹ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। उदय होगा मतलब परमेश्वर ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਥਫੁਲ ਗॉड ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੇਅਰਿੰਗ ਗॉड ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਵਿੰਗ ਗॉड ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। ਆਮੀਨ। ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Amen। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹਿਲ ਜੁਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 3 जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਲਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਾ ਦਵਾਂਗਾ। on the based of his sex, on the religion, caste, creed, whatever you can say, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ I am the truth, not that I will tell you about the truth, not that I will teach you the truth। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, what he will do, he will rise and he will shine। Amen। ਇਹ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੈਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਾਂਗੇ 3:22, ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਕ। नहीं विलाप गीत नहीं, Lamentation विलाप की दी। 3:22 देख की हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, जा क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर, एवरी डे ही रिन्यूज हिज मर्सीज। तेरी क्या है? सच्चाई महान है। तेरी सच्चाई महान है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ही इज द ट्रुथ। अगे नेक्स्ट। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यहोवा मेरा भाग है मतलब he is always, he is for me, he is with me। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। 24 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। 25 जो यहोवा की बात जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है।
जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं और उसके पास जाते हैं। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਜੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 26 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 26 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला, मतलब ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਮਤ ਡਰ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਤ ਤਾਕ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਵਰ ਟਰਸਟ, ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਵਰ ਫੇਥ ਇਨ ਦਾ ਆਲਮਾਈਟੀ ਗॉड। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਾਲੇਗਾ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4:16 ਕੱਢ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए वी डोंट लूज आवर हार्ट, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। whether we are believing in Christ or we don't believe, with age we will have weakness in our body। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਟਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। 96 1 ਤੋਂ 6 ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਮ 96 1 to 6। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। एक नया गीत गाओ। टुटे ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। देखो फिर बार बार लिखा परमेश्वर के वचन, सारी पृथ्वी के लोगों। रब ने किसी ने यह नहीं कहा कि फलानी कास्ट मेरे को नहीं आ सकती, सारिਆਂ ਨੂੰ बुलावा भेजा रब ने। हाँ जी, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। यहोवा के लिए गाओ। बंदे वास्ते नहीं गाना, किसी गुरु वास्ते नहीं गाना, किसी और वास्ते नहीं गाना। हर एक अखर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਯਹੋਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਸ਼ਚर्य कर्मों का वर्णन करो, मतलब he will do wonderful things in your life, only then you will go and tell, so we should be always ready। Amen। he has done great things in your life and my life। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮਨ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ इनाम दिता। ही इज देयर। हाँ जी, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। उन्होंने दे सामने कोई टिक नहीं सकता। नेक्स्ट, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। देखो आमीन। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਲੌਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। दोबारा पढ़दा आखिरी वाला प्लीज। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। उसके चारों ओर वैभव और शौर्य है, और उसके पवित्र स्थान में क्या है? सामर्थ और शोभा। सामर्थ और शोभा है। पढ़ना तुझे इस प्रोग्राम तो बाद साम 96 ध्यान नाल एक एक अखर करके पढ़ना। परमेश्वर का वचन जड़ा है बहुत गहराई का वचन है, सामर्थी वचन है, ताकत देने वाला है, शांति देने वाला है, खुशी देने वाला है। 2 पीटर 1:19 पढ़ दो। वो कहता ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। आमीन। He keeps on giving light till the darkness goes away and the hope of the morning star, who is Lord Jesus Christ, comes into your heart. Amen. ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੋਰ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਉਦੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੀ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਟਰਾਈਂਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਫੇਥਫੁਲ ਗਾਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਰਸੀਫੁਲ ਗਾਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਾਡ। ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲੀਵ ਯੂ, ਹੀ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਨੌਕਿੰਗ ਐਟ ਯੋਰ ਡੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ ਇਨ ਹਿਮ, ਵਿਦ ਹਿਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ उद्धार हो सके। लास्ट पढ़ दो साम 80 ਦਾ 7।
हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਵਰ ਯੈਸਟਰਡੇਜ਼ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਟੁਡੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਰਕ ਰਹੋ, ਬੀ ਅਲਰਟ, ਬੀ ਐਕਟਿਵ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਬਟ ਨਾਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉਂਗਲ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬੀਚਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁਭਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝੋ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸ਼ਾਈਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਦਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਆਥਰ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਆਫ ਫੇਥ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਮਰਥੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, हे ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि तुसी वचन दिता है। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है फादर? तुसी अपने वचन नूं पूरा हुंदे देखण दे लई हमेशा जागदे रहंदे हो। तुसी बुक ऑफ जिरमाया च लिखिया खुदावंद इस परिवार नूं तुहाडी हजूरी च लैके आने आ। इन्हां दे हर हालात तो सिर्फ ते सिर्फ तुसी वाकिफ हो। असी सारे कैद हां, पर तुसी इन्हां दे नज़दीक हो मेरे खुदावंद। हे पिता परमेश्वर विश्वास दे नाल इन्हां नूं तुहाडे अगे तुहाडे ग्रेस दे तखत दे सामने लैके आने खुदावंद। असी अपने हाथ खड़े कर दे कि असी कुछ नहीं कर सकते खुदावंद। हे पिता परमेश्वर तुसी वचन दिता कि जदों मोजिस ने हाथ चक्के कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हे पिता परमेश्वर तुसी उत्थे अपना टच किया। तुसी उत्थे जदों अपना
ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਤਨੇ ਬਟੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। हे ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਟੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਹੀਲ ਕਰੋ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਚਿੰਨ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਚਮਕਾਓ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਮਾਸਟਰ। ਫਾਦਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਔਰ ਜੋਏ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਸ਼ੂ ਫਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕਸੈਸ ਹਰ ਜੌਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ, ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਫਾਦਰ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫਾਦਰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਵੇ ਟੂ ਮੇਕ ਅਸ ਹੰਬਲ ਓ ਗॉड। ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਯੂਰ ਵੌਇਸ ਐਂਡ ਓਬੇ ਓ ਗॉड। ਫਾਦਰ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਇਰਾ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਕਲੌਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਸਪੀਕ ਹੀਲਿੰਗ ਓਵਰ them, ਬੀ ਹੀਲਡ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਪਾਣਗੇ। ਫਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਏ ਫੇਥ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸਪੀਕ ਹੀਲਿੰਗ ਓਵਰ ਹਿਮ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਸੋਨੀਆ ਹੈਂਸਨ ਫਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਟੱਚ ਦੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਫਾਦਰ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਲੀਮ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਰਣਜੀਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਦਰ ਬਾਏ ਫੇਥ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਕ ਹਿਮ ਦ ਪ੍ਰੀਚਰ ਆਫ ਰਾਈਚੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड। ਫਾਦਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਫਾਦਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਫਾਦਰ, ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਣੀ ਧੀਰਜ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰੋ ਖੁਦਾ
ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵੀਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਾਦਰ turn these relation into the love of Lord Jesus Christ, oh God. Father, unity ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਰੂਪਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਫਾਦਰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫਾਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਰਗਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਣਾਏ ਫਾਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਡਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਫਾਦਰ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵੇ, ਦਾ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਫਾਦਰ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਹੀਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਸਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਹੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ। God bless you. ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਦਾ।